আমাদের যতই বাধা বিপত্তি আসুক আমরা জানি যুবরা আসবে, আমরা নবান্ন অভিযান করবই, আমাদের লড়াই জারি থাকবে। নিউজ 18 বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। বিজেপির নবান্ন অভিযানের দিকে সকাল থেকেই আমাদের নজর রয়েছে এবং তৃণমূলকে নিশানা করেছেন বিজেপির যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সুরিয়া এবং তার এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউর নজর রাখুন। बंगाल में पिछले 4 साल से एक तानाशाही और भ्रष्टतम सरकार जारी है और ममता जी युवा मोर्चा से डर चुके हैं, इसलिए ये नौबन्नों को बंद कर दिया है। और वास्तविकता से नौबन्नों पिछले 5 साल से बंद ही है, कुछ काम नहीं कर रहे ममता जी। बंगाल में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट कोलैप्स हो चुका है। वास्तविकता से नौबन्नों पिछले 5 साल से बंद ही है और आज जो नौबन्नों का बंद कर दिया है वो दिखाता है कि ममता जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रोटेस्ट से डर चुके हैं और ये डर अच्छा है, ये डर बंगाल को अच्छा है और ये डर भारत को अच्छा है। ये इंडिकेशन है कि ये सरकार का अंतिम दिन आ रहा है और अगली सरकार भाजपा सरकार आएगा, ये निश्चित है। जो युवा कार्यकर्ता ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आतंक की सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, उसको इतना परेशान दिया जाता है, उसको हत्या कर दिया जाता है। पिछले 2 साल से बंगाल में 120 के अधिक कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हत्या टीएमसी के हत्यारों के द्वारा हो चुका है। ममता बनर्जी इज अ डेफिनेशन ऑफ अ फैसिस्ट। शी डिफाइंस व्हाट अ फैसिस्ट गवर्नमेंट लुक्स लाइक। और युवा मोर्चा इससे डरते नहीं है। ये मैं भाषणबाजी करने के लिए नहीं आया हूं इधर। मैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष करने के लिए आया हूं, उनके साथ मिलकर लाठी खाने के लिए आया हूं। कार्यकर्ताओं हम सब मिलकर ये तानाशाही सरकार को, ममता दीदी के सरकार को बंगाल से, इस पुण्य धरती से हम उखाड़ कर फेंकेंगे। हम राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीके से पीसफुली एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक हक है और इसको दबाने के लिए, जबरदस्ती से दबाने के लिए किसी सरकार को भी शक्ति नहीं है और ये युवाओं का शक्ति है। और युवा मोर्चा बंगाल के युवाओं को मैं आश्वस्त करना आया हूं कि इस लोकतांत्रिक फाइट में बंगाल के युवा अकेले नहीं हैं, भारत के सभी राष्ट्रवादी युवा उनके साथ है। हमारा स्ट्रैटेजी और हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है। बंगाल और बंगाल के गत वैभव को हम पुनर्स्थापित करना है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से ही हो पाएगा और हमारा संघर्ष लगातार इसी दृष्टि में होगा। और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस तानाशाही और डिक्टेटरशिप सरकार को इस पुण्य भूमि से निकाल के फेंकेंगे और स्पष्ट आर्थिक नीति वाली जो सरकार बंगाल को ऊंचाई तक ले पा सकता है, उस टाइप का सरकार को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व देंगे और युवा सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल में स्थापित हो जाएगा। आप देखते रहिए 2021 में वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत वाली सरकार बंगाल में अधिकार में आएगा। आप मान के चलिए भाई साहब, अगली सरकार भाजपा सरकार। आप लिख के जाइए।
বিজেপির যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সুরিয়া তার বক্তব্য আমরা শুনলাম এবং বিজেপির এই অভিযানকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ফিরহাদ হাকিম কি বলছেন শুনবো। দু চারটে উচ্চিংড়েকে ভয় মমতা ব্যানার্জি পায় না। আমাদের শপথ মাথা কেটে পড়তে পারে কিন্তু কারোর সামনে ঝুঁকবে না। তাই এটা ভয়ের জন্য নয়, করোনার যুদ্ধের যে পদ্ধতি সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে যে স্যানিটাইজেশন, যেটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা বিজেপির মতন সন্ত্রাসবাদী দলের নেই। বিজেপির এই নবান্ন অভিযান সকাল থেকেই সে ছবি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। গেরিলা কায়দায় নবান্ন অভিযানের ছক বিজেপির কলকাতা এবং হাওড়া থেকে একসঙ্গে 4টি মিছিল আসার কথা এবং সেই মোতাবেক বিজেপির কর্মী সমর্থকরা তারা জড়ো হয়েছেন 4টে পয়েন্টে এবং কলকাতা পুলিশও প্রস্তুত রয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চলছে। রাজ্য বিজেপির দপ্তরে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অরূপ দত্ত। মুরলীধর সেন লেন সেখানে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অরূপ দত্ত। অরূপ, এখন সেখানকার কি পরিস্থিতি? কারণ সকালবেলায় তোমার সাথে যখন কথা হচ্ছিল তুমি বলছিলে যে রাত থেকেই কর্মী সমর্থকরা আসতে শুরু করেছেন, সেখানে খাওয়া দাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করা হয়েছে এই কর্মী সমর্থকদের। এখনকার ছবিটা কি? একটু আগে তোমাকে আমি হয়তো মাইক্রোফোনে ঘোষণাটা শোনাতে পারতাম যে খাওয়া দাওয়ার পর্ব এতক্ষণ চলছিল এবং সেটা আস্তে আস্তে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ এবার মূল যে মিছিল, সেই মূল যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি আস্তে আস্তে তারা শুরু করতে চান। যদিও এখনো পর্যন্ত যে প্রত্যাশিত যে লোকজন যে ধরনের জমায়েত হওয়ার কথা ছিল সেটা এখনো পুরোপুরি হয়নি। তার অনেক অংশে দায়ী, যেটা বিজেপি নেতৃত্ব বারবার বলছে, যে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের নেতৃত্বকে যেমন আটকে দেওয়া হয়েছে, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, সায়ন্তন বসুর মতো নেতৃত্বকে তাদের হাওড়া কোথাও ধুলাগড় আটকে দেওয়া হয়েছে, রাজু ব্যানার্জি সহসভাপতি তাকে ডানকুনির কাছে টোল প্লাজার কাছে সেখানে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং অগণিত কর্মী সমর্থককে তাদের জেলা থেকে আসবার পথেই বাসে উঠবার সময় পুলিশ বাধা দিয়েছে, বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে তারা যখন বাসে আসছিল তাদের সেই বাস শুদ্ধ অন্য ঘুরপথে ফেরত দেওয়া হয়েছে। ফলে যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেই লক্ষ্যমাত্রার কাছে হয়তো পৌঁছানো যাবে না, কিন্তু তারা বারবার যেটা বলছেন যে এই রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে যে উন্মাদনা, যে উচ্ছ্বাস, যে আবেগ, সেই জায়গায় কোথাও কোনো ভাটা পড়েনি। বিশেষত নবান্ন গতকালের যে ঘোষণা, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে ঘোষণা, সেই ঘোষণার ফলে নতুন করে কিন্তু কর্মী সমর্থকরা যথেষ্ট উজ্জীবিত। তারা মনে করছেন যে তাদের অভিযান সফল করে দিয়েছে রাজ্য সরকার বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। কারণ তার আগেই এবং বারবার স্লোগান, একটু আগেই সেই স্লোগান হচ্ছিল, তোমাকে শোনাতে পারতাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, এই ধরনের যে স্লোগান। তো সেই মূলত যেটা তারা এর মধ্যে দিয়ে যেটাকে বলতে চাইছেন বা যে বার্তাটা দিতে চাইছেন, যে রাজনৈতিক কর্মসূচি যা ছিল সেটা হয়তো যে জমায়েত, যে বিপুল আকারে যে জমায়েত করার, সেটা হয়তো হবে না, কিন্তু তাদের যে লক্ষ্য সেখানে কোনো রকম বিফলতার কোনো কারণ নেই। আবার বলছি যে 12টা সাড়ে 12টা নাগাদ আবারও কথা বলবো আমরা। এই মুহূর্তে চলে যাব হেস্টিংসে, সেখানে আরো একটি মিছিল সেখানে জড়ো হওয়ার কথা এবং সেখানে কৈলাস বিজয়বর্গী, যিনি বিজেপির এ রাজ্যের পর্যবেক্ষক, ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। উপস্থিত রয়েছেন বিশ্বজিৎ সাহা। বিশ্বজিৎ, কি ছবি সেখানকার? শুধুমাত্র কৈলাস বিজয়বর্গী নয়, এমপি স্বপন দাশগুপ্ত এবং অর্জুন সিং এর মতো নেতারাও পৌঁছে গেছেন এবং পুলিশও প্রস্তুত আছে। আমরা সেই ছবি দেখাবো যে পুলিশের প্রস্তুতির ছবি। এইখানে রীতিমতো হেস্টিংসের যে কালমার্কস সরণি এবং যেখান থেকে এই মিছিল বেরোনোর কথা, ঠিক তার আগেই এখানে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। এখানে জল কামান রয়েছে, প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ব্যারিকেডের ওপাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে যেভাবে বাঁশের ব্যারিকেড করা হয়েছে, তারপর গার্ডরেল, তার ওপারে প্রচুর পুলিশ রয়েছে জল কামান, দমকলের গাড়ি, অর্থাৎ একেবারে যে বিজেপির মিছিল, যুব মোর্চার যে মিছিল, সেই মিছিল আটকাতে পুলিশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বলা যায়। এখানে একেবারে রাস্তা ব্লক করে রয়েছে, শুধুমাত্র কোথাও দিয়ে এক চিলতে জায়গা নেই যেখানে যে এই মিছিলের কেউ ওপারে যেতে পারে, ব্যারিকেড টপকাতে পারে। শুধুমাত্র এই যে কালমার্কস সরণি হেস্টিংসের, সেই কালমার্কস সরণিতে নয়, যেখান থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ওঠার যে সমস্ত ফ্লাইওভারের মুখগুলো রয়েছে, এজেসি বোসের দিক থেকে হোক
হোক বা এসপ্ল্যানেড ব্রিজ থেকে শুরু করে একেবারে যে সমস্ত রোডগুলো রয়েছে যেগুলো ফ্লাইওভারের মাধ্যমে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যেতে পারে, সেখানেও এই ধরনের ব্যবস্থা এবং দ্বিপর্যায়ের অর্থাৎ প্রথমে এরকম বিষয়ে যে আমি তোমার কাছে ফিরছি। কৈলাস বিজয়বর্গী কি বললেন শুনবো। हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आज सरकार कितना भी दमन कर ले, पर हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सारे दमन की बिना परवाह किए और घर से निकल पड़े हैं, रास्ते भर गिरफ्तारी दे रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। और आज हमारा मिशन तो, हमारा अभियान तो पूरा हो गया, क्योंकि सरकार डर गई। सरकार ने नवान बंद कर दिया। अब प्रदेश की जनता ममता जी की सारी दुकान बंद कर देगी, ये हमें विश्वास है। আবারও চলে যাব বিশ্বজিতের কাছে। বিশ্বজিৎ, যে কথাটা জানতে চাইছিলাম যে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বললেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন বন্ধ রেখেছেন, আমরা জানি আজ এবং আগামীকাল তো নবান্ন বন্ধ, সেক্ষেত্রে এটা কি খানিকটা বিজেপির এই যে মিছিল নবান্ন অভিযান সেখানে খানিকটা কি উৎসাহে ভাটা পড়লো, এরকম কি কোনো ছবি ধরা পড়ছে? দেখো, কার্যত বিজেপির বলা চলে, বিজেপির যে যুব মোর্চা যে ধরনের হাইপ তুলেছিল, যত লোক হওয়ার কথা ছিল সেই ধরনের লোক এখনো পর্যন্ত, যা সূত্রের খবর, পুলিশি সূত্রের খবর, সেই ধরনের লোক জমায়েত করতে পারেনি বিজেপি। এবং বিজেপি নেতৃত্বের কাছে এটা একটা সুখের খবর বা ভালো খবর বলা যায় যে আগে থেকেই নবান্ন যেহেতু বন্ধ, তাই তারা একটা অজুহাত খুঁজে পেয়েছেন যে আগে থেকেই সরকার, সেই সরকার ভয় পেয়েছে। এবং যে কথাটা তারা বারবার জোর দিয়ে বলছেন যে সরকার ভয় পেয়েছে, আমরা অর্থাৎ বিজেপির যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের জয় ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কারণ তারা যে পরিমাণ লোক এনে, যে পরিমাণ প্রচার করেছিলেন, যে ধরনের হাইপ তুলেছিলেন, সেই লোক জমায়েত বা যে ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই ধরনের লোক হয়তো হবে না। এবং সেই কারণেই বিজেপির কাছে এটা একটা অজুহাত যে রাজ্য সরকার যেহেতু নবান্ন বন্ধ করে দিয়েছে, তাই তাদের কর্মী সমর্থকদের বিভিন্ন জায়গায় আটকানো হচ্ছে, এরকমও একটা বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায়। ঠিক, একদম ঠিক। বিশ্বজিৎ, অর্জুন সিং কি বলছেন শুনবো। উনি করলে 7 খুন মাফ, আর অন্য কোনো রাজনৈতিক দল যদি কোনো আন্দোলন করে তাহলে সেটা করতে দেওয়া যায় না, সেখানে অজুহাত দেখানো যাবে কি এটা সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এখানে করোনা আছে, অমুক আছে, তমুক আছে, এইসব। অ্যাকচুয়ালি মমতা ব্যানার্জি পায়ে তোলা মাটি নেই, তাই উনি ঘাবড়িয়ে এইসব করছেন। একটা সময় উনি নিজে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে বাংলা উত্তাল করে দিয়েছিলেন, আজকে কিন্তু উনি নিজে ভয় পাচ্ছেন। কেন? সারা বাংলায় যেভাবে কাটমানি, করাপশন ভরে গেছে উনার দলের মধ্যে, উনার সরকারের মধ্যে, উনার পুলিশ বিভাগের মধ্যে, তার জন্য উনার এটা ভয় পাচ্ছে। কৈলাস বিজয়বর্গী, সায়ন্তন বসু, অর্জুন সিং এর মতো নেতারা ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমে গিয়েছেন, কারণ আজ তাদের নবান্ন অভিযান রয়েছে এবং এদের পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসও কিন্তু রাস্তায় নামছে। আজ মহিলা মোর্চার তরফ থেকে আজ মিছিল রয়েছে এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তিনি কি বলছেন শুনবো। নবান্ন অভিযান যারা করতে চায় তাদের মুরদ নেই মানুষকে অন্ন দেবার। 2021-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে খালি নির্বাচনী চমকের জন্য এই ধরনের কাজ করার, এটার কোনো গুরুত্ব বাংলার মানুষ দেয় না। কোনো দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এই ধরনের কথা বলতে পারে কিনা, এটাই বাংলার মানুষের জিজ্ঞাসা। যে কথা আপনাদের বলছিলাম, বিজেপির পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল, বিজেপির বিরুদ্ধে নৈরাজ্যের অভিযোগে তৃণমূলের পাল্টা মিছিল। আজ পাল্টা মিছিল করবে তৃণমূলের মহিলা কংগ্রেস এবং দুপুরবেলা 3টের সময় যাদবপুর 8B বাস স্ট্যান্ড থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত এই মিছিল হবে। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস তারা এই মিছিল করবেন। দুপুর 3টেতে এই মিছিল শুরু হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে নৈরাজ্যের অভিযোগে এই মিছিল। আজ দুপুর 3টে যাদবপুর 8B বাস স্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হবে, গোলপার্ক পর্যন্ত যাবে এই মিছিল। বিজেপি নবান্ন অভিযান এবং বিজেপির কর্মী সমর্থকরা যখনই এই নবান্ন অভিযানের জন্য তৈরি হচ্ছেন বা যাচ্ছেন, তখন তাদের আটকানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এবং এরই প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। যেরকম ঢালাই ব্রিজের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, সেখানে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভ। ঢালাই ব্রিজের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, ঢালাই ব্রিজের সেখানে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভ এবং এই বিক্ষোভের কারণে খানিক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে ওই এলাকায়।
ঢালাই ব্রিজের পাশাপাশি কালীঘাট মন্দিরের সামনে সেখানেও যুব মোর্চার বিজেপি যুব মোর্চার দফায় দফায় বিক্ষোভ এবং এই কালীঘাট মন্দিরের সামনে থেকেই 3 জন মহিলা সদস্যকে গ্রেফতারও করা হয়, গ্রেফতার করে পুলিশ। ঢালাই ব্রিজ এবং কালীঘাটের সামনের ছবি, দফায় দফায় বিক্ষোভ বিজেপির। অভিযানে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। ঢালাই ব্রিজ এবং কালীঘাটের সামনের ছবি। আমাদের যতই বাধা বিপত্তি আসুক আমরা জানি যুবরা আসবে, আমরা নবান্ন অভিযান করবই, আমাদের লড়াই জারি থাকবে।